वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अज की इस सवेर की क्लास में जूम ऐप के जरिए जुड़ बैठे हो, जिथे पिछले समय आप गुरु नानक साहब सतगुरां का जो जीवन इतिहास है उन्होंने विचार रहे हैं किवें गुरु साहब ने रहमतां कीतियां। ते इसे इतिहास के अंदर जो आप विचार रहे हाँ वो समा है जदों मेरे साहब सच्चे पातशाह जी सुल्तानपुर लोधी की पावन धरती ते हन। उस पावन स्थान ते जिथे बेअंत संगतां बेअंत सिख जिहड़े हन वो आके दर्शन दीदार कर रहे हैं। इत्थे मलसीआं दा रहन वाला एक सिख जिहदा नाम सी भाई भगीरथ है, तो वैसे देवी का उपासक सी, पर रहमतां जदों होण लगदियां ने गुरु नानक साहब के चरनां नाल लग्या। गुरु नानक साहब के चरण रूपी कमल का भौरा बन गया है भगीरथ। सुल्तानपुर लोधी के नाल ही ये छोटा जिहा शहर है मलसीआं। समा निकलिया ते एक दिन मेरे पातशाह जी ने उन्होंने भेजिया आनंद कारज का समान लैण वास्ते, इहनूं लाहौर भेजिया, उत्थे गया। उत्थे जाके व्यापारी भाई मनसुख जी हन जिन्होंने ये मिलिया है। बड़ियां गल्लां बातां चलियां, बड़ियां विचारां होईयां, किवें फुੱਲ नूं वेख के फुੱਲ नूं खिड़दा है, रंग फड़दा है। भाई भगीरथ गुरु का सिख बनया, भगीरथ के कारण भाई मनसुख गुरु नानक साहब का सिख बनया। तो अगे जाके आप विचारांगे भाई मनसुख के कारण राजा शिवनाभ जिहड़ा श्रीलंका का राजा है संगलादीप का, वो किवें गुरु नानक साहब का सिख फिर बनेगा, क्योंकि सिੱਖੀ अगे फैलती किवें जाएगी। खैर इन्हें जो भाई भगीरथ गुरु नानक साहब बारे सुनिया, सिख नूं वेखिया, सिख का जीवन वेखिया, तो मन में आया कि जिहड़ा सिख इन्ना कमाल दा है तो उहदा गुरु किन्ना कामल होएगा। मन में दर्शनां की चाह आई तो चल पिया। भाई मनसुख जी जिहड़े ने भाई भगीरथ दे नाल सुल्तानपुर लोधी, लाहौर तो चले ने सुल्तानपुर लोधी दे वल, समान नाल है। रस्ते विच विचारां हो रही ने, सवाल जवाब हो रहे हैं। भाई मनसुख जी अपने मन के बलबले जिहड़े ने वो भाई भगीरथ के अगे रखते हैं, ते भाई भगीरथ जी उन्हां सवालों के जिहड़े जवाब देते हैं। किवें हुण अगे जो है वो प्रसंग है, किवें ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के कोल जांदे ने, ये विचारां आपां अज करनियां ने। सो आप जी सब तो पहला गुरफतेह की सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस वेले फिर भाई मनसुख जी ने जिहड़ा अगला सवाल भाई भगीरथ तो पुछया वो ये सी कि जे इन्ना कुछ है, सब कुछ है, परमात्मा ते साडी कोई विथ नहीं है, कोई दूरी नहीं है, ते फिर विछोड़े विच असीं क्यों हाँ? भी इदां लग रहा है कि जिवें परमात्मा ते साडी बड़ी दूरी है, परमात्मा साडे तो बड़ा दूर बैठा है। ये मन का बलबला है, मन का सवाल है भाई मनसुख जी का भगीरथ जी के अगे। तो देखो गुरु का सिख कितना कामल बनया। ਇਹਦਾ सवाल है कि फिर ਅਸੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ क्यों हाँ, क्यों दुखी हाँ ਅਸੀਂ, कारण की है। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, 30% ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 30% ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। भाई भगीरथ ने आख्या कि जिवें धरती दे विच पानी है, पर जिहड़े लोग धरती दे उत्ते बैठे ने वो प्यास नाल मरदे ने। पानी ते है, इस तरह परमात्मा साडे अंदर है, उवें ही पानी जिवें सारी धरती दे विच थल्ले है, पर लोग उपर जिहड़े बैठे ने वो प्यास दे नाल तड़फदे ने। पर जदों वो जमीन विच खूह पुੱਟਦੇ ने ना, वो हिम्मत करदे ने, उद्यम करदे, उपराला करदे ने। जदों खूह पुੱਟਦੇ ने ते फिर ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡਕ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਇੰਦਰੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਕਣ ਕਰੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਔਕਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੈ। ਕਾਹਦੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਾਈਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਯਾਦ। ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਹਰ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਆਹਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧਾਵਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਸਾਡਾ। ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਭਗੀਰਥੀ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ
ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਾਵ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣਹਾਰ। ਬਾਹਰ ਧਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਖਣਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਸਣੇ ਸਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਰੁਖ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖਣਹਾਰ। ਮਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਕਾਊ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵ ਤੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੰਤੈ ਕੋ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸੌਖਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜੋਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਤਨ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ, ਸੌਖੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੀ? ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਕਰਮ ਮਾਤਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾਟਕ ਚੋਟਕ ਵਿਭੂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਨਾ ਪੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
यही गल दसी गई भी वो कर्म करो जिहदे नाल उत्थे सुख मिलणगे परमात्मा दे घर उस लोक विच जिहनूं असीं परलोक कहंदे आ, जिहनूं सवरड़ा घर के आ गया भी उत्थे सुख मिलणगे। पर भाई भगीरथ जी कहंदे गुरु नानक साहब वो राह दसदे ने जिहदे नाल भी ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਦ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤੇ ਨਿਜ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਏ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਗ ਧਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੀ ਮਧੂਕੜੀ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਧੋਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਇਹ ਅਸਲ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਉਚੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਉਧਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਧਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਮਨਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਰੋ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕਰੋ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ
ਸੋ ਲਾਭ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਸਰੇ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਾਓ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਚਿੱਥਦਿਆਂ ਚਿੱਥਦਿਆਂ ਆਪੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੇਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਥਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੱਥਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਢੱਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਏ ਅੰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਵੱਤ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਤਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਦਾ ਵਸਾਇਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਵ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕੋ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੱਖ ਯਾਦ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਊ, ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਕਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਠਾਠਾ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਲ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਨਾਮ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਫਿਰ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਸੁਖ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਬੇਖਬਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਬੇਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਪਚਦੀ ਏ, ਲਹੂ, ਮਿੱਝ, ਮਾਸ, ਹੱਡੀ, ਮਗਜ਼, ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਪਈ ਬਣਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਖਬਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਰਤ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਆਪੇ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਅਣਜਾਣੇ। ਸੋ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਉ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਵੱਛਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬੇਖਬਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਖਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਮਨਸੁਖ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਥੋੜੀ ਭਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਭਾਸਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੁਛ ਇਉਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰੇ ਭੋਗਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਜੋ ਅੱਖਰ ਹਨ ਨਾਮ ਦੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਰਤ ਲਿਪਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਲਿਪਟਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਨਹਾਰ ਦੀ ਹੇਕ ਲਿਪਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਸਥਾਈ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਤਾਈ, ਹਲਕਾਪਨ, ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਸਵਸਥ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਓ, ਇੱਕ ਖਿੜਾਓ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਉਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ
आपा ते किसी प्रकाश नाल मिल के मन नूं चमक रहा है। कहते मैनूं लगदा है कदे कदे कि मेरा आपा जिहड़ा भाव अंदरों निर्मल हुंदा जा रहा है, साफ हुंदा जा रहा है, ते लगदा है भी जिवें मैनूं कोई चानन मिल रहा है, मतलब प्रकाशमान हो रहा मैं। होर की आखां, अगों कहा नहीं जाता। चांदना मात्र ना समझ लैना, जाने सतगुरु मैनूं पता नहीं, पर मैं सुखी हाँ, रस विच हाँ, ते चाहुंदा हाँ कि मेरे अंदरले दा उस सुख दा प्रभाव बनिया रहे। मैनूं उस अंदरली निर्मलताई वेले विकार ते भोग मैले भासदे ने। जदों मैं जुड़दा नाम दे विच, कहते मैनूं सब कुछ मैला लगदा है, कुछ भी चंगा नहीं लगदा, ते उह स्वच्छ हालत बड़ी वांछित ते ढाढी लोड़ींदी लगदी है। होर किवें आखां, मैं दाता जी दी मेहर नाल सुखी हां। किड्डी कमाल दी गल। कहंदा मैं सचमुच दाता जी दी मेहर, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੀ ਕੌਤਕ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੇਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੀ ਕੌਤਕਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭੇਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਭੇਖੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕੀ ਘੋਲੀ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲ ਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਪੋਲ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗੀਰਥ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਰਸ਼ੀ ਕੌਤਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਲ ਹੀ ਜਾਪੇ। ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਖੋਖਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਾਰੀ ਏ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ। ਜੋ ਪਤੀਆ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ, ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਹਿਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਸੋਂ ਬੂੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਏ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੂੰਦ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ। ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਗ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਪਰਤਾਵਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਸੁਲਹ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਰਿਖੀ ਸੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ। ਵਪਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਏ ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਕੋਲ ਆ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੋ ਇੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
सिर चाके दोए अज खड़े हो ही सन, दोवें खड़े ही होए ने उपर नूं कि मेरा दी नज़र पाई। गुरु पातशाह जी ने मुस्कुरा के बोले, आ भाई भगीरथ परोपकारी, मलयागर दे चंदन। वाह। खुशबूआं लाउण वाले, अमुलियां बूटियां नूं बो बो के वडमुलियां करन वाले, आओ सौदा लै आयो विआह दा। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ। ਆ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਮਲਿਆਗਰ ਦੇ ਚੰਦਨ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੁੱਲਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੋ ਬੋ ਕੇ ਵਡਮੁੱਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਓ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਇਓ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਓ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮਨਸੁਖ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਆਓ, ਮਨਸੁਖ ਆਓ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਪੱਕ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਰਨਹਾਰ ਭਗੀਰਥ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਸੋ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਭਗੀਰਥ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿਹਾਜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਓ ਮਨਸੁਖ ਆਓ, ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਗੀਰਥ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4:45 ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਮਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।